पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, पहली मोहब्बत का एहसास है ये। कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। क्यों तड़पने लगा, क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा। अब सनम दरमियाँ ना रही दूरियां, तेरी जुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ कुछ तो होने लगा। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। हाँ 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 कुछ तो होने लगा। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। ओ इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। हर पल मजा आने लगा, ये क्या नशा छाने लगा। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। साथिया प्यार से यूं ही झूम के। हो इन आँखों को देख के, इन होठों को चूम के, जीना है अब साथिया प्यार से यूं ही झूम के। ये फासला क्यों है सनम, आ तोड़ दे सारी कसम। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। तूने ऐसे देखा।
धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। क्यों होता है दिल दीवाना, आज हमने जाना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका आना दिल धड़काना, डांस के गाना मुझे सताना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में, पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। चनमैया चनमैया ढोल नगाड़ा बाजे, चनमैया 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 तू मेरा प्याला के चनमैया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया, खन खन बोले चूड़ी मेरी डोली लेके आना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं
నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు, నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు, నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు, నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కానీ నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో, ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి, నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి, ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు, కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది, నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసురుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి, తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసురుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన, మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి, మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను, మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల, కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది.
అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు, నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు, నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు, నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కాని నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో, ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి, నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి, ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు, కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది, నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి, తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసురుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన, మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి, మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను, మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల, కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో
సమయంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు. నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు. నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు. నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కాని నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో. ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి. నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి. ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు. కాని నీ కోరిక నెరవేరుతుంది. నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి. తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసురుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన, మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి, మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను, మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధం,
ఆయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు, నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు, నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు, నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కానీ నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో, ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి, నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి, ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు, కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది, నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసురుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి, తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసురుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన, మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల
దగ్గరకు వెళ్లి మహిషాసుడు భూమిపై అల్లోకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు. నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు. నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు. నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కాని నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో. ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి. నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి. ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు. కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది. నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి. తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు
ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసురుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు. నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు. నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు. నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కాని నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో. ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి. నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి. ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు
బ్రహ్మదేవుడు స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు, కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది, నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి, తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు, నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు, నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు
మరణం ఉండకూడదు, నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అలాగే, కాని నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో, ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి, నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి, ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు, కాని నీ కోరిక నెరవేరుతుంది, నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి, తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది, నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి, మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు, నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు, నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా
అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు, నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కాని నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో, ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి, నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి, ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు, కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది, నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి, తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన, మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి, మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను, మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల, కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు, నేను అమరుడిగా ఉండాలి, నా తపశ్శక్తి
మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు, నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, సరే బ్రహ్మదేవా, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు, నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కాని నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో, ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి. నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి, ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు, కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది. నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి, తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన, మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి, మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను, మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల, కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది?
మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు. నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు. నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు. నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కానీ నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో. ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి. నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి. ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు. కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది. నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి. తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన, మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి, మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను, మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల, కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు.
నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు, నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు, నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు, నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కాని నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో, ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి, నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి, ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు, కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది, నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరం ఇస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి, తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన, మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి, మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను, మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల, కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో
సమయంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు, నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను ఎవ్వరికీ వరం ఇవ్వలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో జన్మించిన వారికి మరణం తప్పదు. ఇది ప్రకృతి నియమం, సృష్టి ధర్మం అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, కాని నేను అమ్మ గర్భం నుంచి జన్మించలేదు, నా తల్లిదండ్రుల చితాగ్నిలో నుంచి పుట్టాను కదా అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, పుట్టడం అంటే ఏ రూపంలోనైనా అవతరించడమే. నీవు పుట్టినప్పుడే నీ మరణం కూడా రాయబడుతుంది. కానీ నువ్వు అసాధారణ శక్తి కలిగిన దానవుడివి కాబట్టి నీకు సాధారణ మరణం తగదు అని అంటాడు. అమరుడయ్యే వరం తప్ప మరేదైనా వరం కోరుకో, నేను ఇస్తాను అని అంటాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, సరే బ్రహ్మదేవ, నాకు అమోఘమైన శరీర సౌందర్యం, అపారమైన శక్తి, నేను కోరుకున్నప్పుడు ఏ రూపం కావాలనుకుంటే ఆ రూపం పొందగల శక్తి, అలాగే నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సైన్యము, ఆయుధాలు ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి ఇవ్వండి. ఇంకా దేవతల చేత, మానవుల చేత నాకు మరణం ఉండకూడదు, నన్ను ఎవరూ జయించకూడదు అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే, కాని నీ మరణానికి కారణం నువ్వే నిర్ణయించుకో, ఎందుకంటే ఒక మహావీరుడికి సరైన వీరమరణం కావాలి అని. అప్పుడు మహిషాసుడు చిన్నగా నవ్వుతూ, అయితే నాకు ఒక వరం ఇవ్వండి, నాకు ఒక స్త్రీ చేతుల వలన మాత్రమే మరణం కలగాలి, ఎందుకంటే స్త్రీలు బలహీనులు, వాళ్ళు నన్ను ఎప్పటికీ చంపలేరు అని. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, స్త్రీ బలహీనురాలా లేక శక్తివంతురాలా అనే విషయంపై వాదన అవసరం లేదు, కానీ నీ కోరిక నెరవేరుతుంది, నీ మరణం ఒక స్త్రీ చేతుల వలనే జరుగుతుంది అని వరమిస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చిన తరువాత మహిషాసుడు గర్వంతో నవ్వుకుంటూ తన కొత్త శక్తులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనుకుంటూ పరీక్షించుకోవాలని, నా చేతిలో 2 ఆయుధాలు రావాలి, నా తలపై ఒక పెద్ద కిరీటం రావాలి అని కోరుకుంటాడు. అప్పుడు తన 2 చేతుల్లో 2 ఆయుధాలు వస్తాయి, తలపై కూడా ఒక కిరీటం వస్తుంది. నాకు ఒక సైన్యం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. వెంటనే అతనికి ఒక పెద్ద సైన్యం వస్తుంది. ఆ సైన్యం అంతా ఉత్సాహంగా మహాబలి మహిషాసుడికి జై, దానవీర మహిషాసుడికి జై అంటూ నినాదాలు చేస్తారు. అప్పుడు మహిషాసుడు తనకు బ్రహ్మదేవుడి వరం వల్ల లభించిన శక్తులతో భూలోకంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు. దేవతలపైన, మానవులపైన దాడి చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాడు. అలాగే ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తుల దగ్గరకు వెళ్లి, మహిషాసుడు భూమిపై అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడని, మానవులతో పాటు దేవతలపైన కూడా దాడులు చేస్తూ అందరినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాడని, తనని ఓడించి ఇంద్రలోకాన్ని కైవసం చేసుకొని తనను బయటకు పంపించాడని చెప్పి మహిషాసురుడి బారి నుండి దేవతలను, మానవులను కాపాడమని త్రిమూర్తులకు మొరపెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు వారి శక్తితో దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆమెకు 10 చేతులు ఉంటాయి. ఆమెకు శివుడు తన త్రిశూలము,
ఖడ్గము, విష్ణువు తన చక్రము, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధము, వానదేవుడు తన పాశము, బ్రహ్మదేవుడు తన అక్షమాల కమండలము ఆయుధాలుగా ఇస్తారు. హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగా ఇస్తాడు. అలా దేవతలందరి ఆయుధాలను తీసుకుని దుర్గాదేవి శక్తివంతురాలై మహిషాసురుడి సైన్యంతో పోరాడడానికి వెళ్తుంది. మహిషాసురుడి సైన్యంతో భీకరమైన యుద్ధం చేస్తుంది. మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన ఉదద్రుడు, మహాహనుడు, అసిలోముడు, భాస్కలుడు, వీడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ యుద్ధంలో దుర్గాదేవి వాహనమైన సింహం శత్రువులను చీల్చి చెండాడుతుంది. మహిషాసురుడు తన రూపాన్ని మార్చి యుద్ధం చేస్తాడు. చివరగా తన నిజస్వరూపమైన మహిషాసురుని రూపంలోకి వచ్చిన తరువాత దుర్గాదేవి అతనిని సంహరిస్తుంది. అలా 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుని సైన్యంతో యుద్ధం చేసిన దుర్గాదేవి 10వ రోజున మహిషాసురుణ్ణి వధిస్తుంది. అప్పటి నుండి ఆమె మహిషాసుర వర్ధినిగా పిలువబడుతుంది. అదే రోజును మనము విజయదశమిగా అంటే దసరా పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఇక అదే రోజు శ్రీరాముడు రావణాసురుడిని సంహరించిన రోజు కూడా. ఈ రోజును చెడుపై మంచి విజయం సాధించిన రోజు కాబట్టి దీనిని విజయదశమి అని పిలుస్తారు. నవరాత్రులు మరియు దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా? దసరా పండుగ జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడం. రావణాసురుడిపై రాముడు విజయం సాధించడం, అలాగే మహిషాసురునిపై దుర్గాదేవి 9 రోజులు యుద్ధం చేసి 10వ రోజున విజయం సాధిస్తుంది. అసలు దుర్గాదేవి 9 రోజుల పాటు మహిషాసురుడితో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుంది? 10వ రోజు తనపై ఎలా విజయం సాధిస్తుంది? మహిషాసురుణ్ణి దుర్గాదేవి మాత్రమే ఎందుకు సంహరించగలిగింది? దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియోలు ఎంతో కష్టపడి చేస్తాం కాబట్టి మీ ఒక్క సబ్స్క్రైబ్, ఒక్క లైక్, ఒక్క కామెంట్, ఒక్క షేర్ మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం. మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురుడి తపస్సును మెచ్చి ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మహిషాసురుడు, బ్రహ్మదేవ, నాకు ఎప్పటికీ చావు ఉండకూడదు. నేను అమరుడిగా ఉండాలి. నా తపశ్శక్తి మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే మీరు నాకు అమృతత్వం వరం ఇవ్వండి అని అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు, ఇది సాధ్యం కాదు. ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది దానవులు అమృతత్వం కోరినా నేను